ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7-ാം അധ്യായം 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ അതിന്റെ 16 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വേദഭാഗം. 16ರಿಂದ 19ರವರೆಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം Matthew's Gospel chapter 7 verses 16 to 16 മുതൽ 19 വരെ. 19 ವರೆಗೆ. ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಮದ್ದು ಕುಣಿಕೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದುಂಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವು, ಹುಳುಕು ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಒಳ್ಳೆ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು, ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು. ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ആ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ദിവസത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മെ അങ്ങ് വിളിക്കാമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലോട്ട്. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നതിന് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നും കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. നമ്മിൽ ചില ഫലങ്ങൾ താൻ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಲಗಳನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് ചിന്തിക്കുവാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಆ ಫಲಗಳು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികളല്ല. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫಲಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ನಿಜವಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചതായിരിക്കുന്ന അതിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ನಾವು ಓದಿದಂತ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം. ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಡುವುದಾದರೆ അതിന്റെ ഫലം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಅದು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ഏതെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ അതിന്റെ ഫലം നാം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. എന്തിനു വേണ്ടു? നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അത് ആ മക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഫലം കാണുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ഫലಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. അതൊരു സാധാരണ രീതിയാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ട്, ആ ഫലം കണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളുടെയും ആഗ്രഹമല്ലേ? ആന്നു ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬೆಳೆದು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡುವ ಆಸೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ഇവിടെ ദൈവത്തിനും അതുപോലെ നാം ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഫലം കാണുവാൻ ഗുണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. പേരുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ഏബ്രഹാം എന്ന് പേരിട്ടതുകൊണ്ടോ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, തോമസ് എന്ന് പേരിട്ടതുകൊണ്ടോ, ಥಾಮಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ദാനിയേൽ എന്ന് പേരിട്ടതുകൊണ്ടോ, ದಾನಿಯೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ തന്നിൽ ഫലം ഉളവാകത്തിടത്തോളം കാലം ആ വ്യക്തി വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ಆತನಲ್ಲಿ ಫಲ ಕಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಆತನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. യഥാർത്ഥമായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ തീർച്ചയായിട്ടും അവനിൽ ഫലം കാണണം. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಫಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಬಯಸ್ತೇನೆ. ഒരു മാതാവ് തന്റെ മകന് ഒരു പേരിട്ടു. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ആ പേരിട്ടത് ടൊക്കുവ എന്നാണ്. ടൊക്കുവ ಆ ಹೆಸರು ಟೊಕ್ಕುವ ಎಂಬುದಾಗಿ. പണ്ടത്തെ കാലത്തായിരുന്നു. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ അവര് സ്കൂളിലൊന്നും പോയിട്ടുള്ളവരല്ലായിരുന്നു. ಅವರು ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದವರಲ್ಲ. അവര് ഗൂഗിൾ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ആ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. മകനെ ടൊക്കുവ എന്നൊരു പേരിട്ടു. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಟೊಕ್ಕುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി, ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದನು, കോളേജിൽ പോയി. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದನು. പിള്ളേരെല്ലാം അവനെ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി, ചിരിച്ചു കാണിക്കാൻ. ഇയാളുടെ നിന്റെ പേരെന്താ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നേ? ಅವನ ಜೊತೆಗಾರರು, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಏನ್ ನೀನು ಇಂಥ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. അവന് വളരെ നാണംകേടായി. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು. ശരിയാണ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല പേരുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ എന്തിനാ ടൊക്കുവ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಟೊಕ್ಕುವ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದು? അവൻ ശരി എന്നാ എന്റെ പേരിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. ഇല്ല, എന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മോനല്ലേ, ഞാൻ തന്നെ ഒരു പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, നല്ല പേര്. ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಹುಡುಗ, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. അവൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ಅವನು ಆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ഒരു സ്ത്രീ ഭിക്ഷയായിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದನು. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്താണ്? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. അവൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി. ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. അയ്യോ, ലക്ഷ്മി ഭിക്ഷയായിരിക്കോ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳೋದ? അത് ധനത്തിന്റെ ദേവിയല്ലേ ലക്ഷ്മി? ಅದು ಧನದ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯದ ದೇವತೆ ಅಲ್ವಾ? അവൾ പേര് ലക്ഷ്മി, ചെയ്യുന്നത് ഭിക്ഷയായിരിക്കുക. ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು. ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. അതിനുശേഷം അല്പം കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ഒരു ശവമഞ്ചമായിട്ട് കുറെ പേര് കടന്നു വരുന്നു. ಒಂದು ಶವವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അപ്പൊ നിർത്ത്, ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ആരുടെ ശവമാണിത്? ಯಾರ ಒಂದು ಶವ ಇದು? അവര് ഈ ആള് അമർ സിംഗ് എന്നാണ് പേര്. ಈತನ ಹೆಸರು ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. അമർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. മൃത്യുവിന്മേൽ മരണത്തിന്മേൽ ജയമുള്ളവനെന്നാണ് അമർ സിംഗിന്റെ പേര്. മരണದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದಿದವನು ಎಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥ. അതെ, മൃത്യുവിന്മേൽ ജയമുള്ള പേരിട്ടിരിക്കുന്നവൻ ഈ തന്നെ മരിച്ച ശവമായിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണല്ലോ. ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ, ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣವಾಗಿ അപ്പൊ പേരൊന്ന്, വേറൊരു പ്രവൃത്തി വേറൊന്ന്. ಹೆಸರು ಒಂದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ. അവൻ മുൻപോട്ട് അല്പം കൂടെ മുൻപോട്ട് പോയി. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. അതിനുശേഷം ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച ഹോട്ടലിൽ കയറി ചായ കുടിക്കാനിട്ടിരുന്നു. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. അവിടെ ഒരു മലയാളം മനോരമ പത്രം കണ്ടു. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಮನೋರಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്രകാരം വായിച്ചു. ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ. യേശുദാസൻ ശബരിമലയിൽ. ಯೇಸುದಾಸನು ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും യേശുദാസൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. ಯೇಸುದಾಸನ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. അവനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. വലിയൊരു പാട്ടുകാരനാണ്, സിനിമ പാട്ടുകാരനാണ്. ಬಹಳ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನು. പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ പേര് യേശുദാസൻ എന്നാണ്. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸುದಾಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. പണ്ടങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പുള്ളി ശബരിമലയിൽ പോയിട്ടുമുണ്ട്. ಆತನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. അപ്പൊ യേശുദാസൻ ചർച്ചിലല്ല പോയിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്? ശബരിമലയിൽ. യേശുദാസ് ചർച്ചിಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದು, ಆತನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. അവനൊടുവിൽ അവനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು പേരിലല്ല, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, പേരിലല്ല, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, എന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത്. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತವೆ. അവരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. ಅವನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ എന്റെ അമ്മയിട്ട ടൊക്കുവ തന്നെയാണ് നല്ല പേര്. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗಿಟ್ಟ ಹೆಸರು ಟೊಕ್ಕುವ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರೇ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು. എന്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ലെങ്കിൽ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, യേശുദാസെന്നോ ദാനിയേലെന്നോ ദാവീദെന്നോ ഏത് പേരിട്ടാലും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. യേശുദാസോ ದಾನಿಯೇಲೋ ಇನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. പ്രിയരെ, ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ നാം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുവോ, ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേഷൻ വെക്കുന്നുവോ, ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. പേരിലല്ല, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. പേരിൽ ഒരിക്കലും ആകത്തില്ല. ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, മീൻ വിൽക്കുന്നവന് മീനിന്റെ മണം കാണും. ಮೀನನ್ನ ಮಾರುವವನಿಗೆ ಮೀನಿನ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ. ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുന്നവന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണം കാണും. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ. മല്ലിപ്പൂ വിൽക്കുന്നവന് മല്ലിപ്പൂവിന്റെ മണം കാണും. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಮಾರುವವನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ എന്തിനു ಇರ್ತದೆ. വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബനിയൻ എന്റെ മക്കളെ മണത്ത് പറയുന്നു ഡാഡിയുടെ ബനിയനാന്ന് പറയും. ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೆನ್ನಿನನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಡ್ಯಾಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. പേരിലല്ല, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. പേരിലല്ല. നമ്മുടെ ഫലം, നമ്മൾ ഫലം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി, ഒരു ശിഷ്യനായി തീരേണ്ടത്. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಂಬುದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. അതിന്റെ 17ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു. ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವು. എന്നുവരെ നാം നല്ല വൃക്ഷമാകുന്നില്ലയോ? ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളവാകത്തോളം കാലം നമുക്ക് നല്ല ഫലം കായ്ക്കുവാൻ കഴിയയില്ല. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. വായിക്കേണ്ട, മത്തായി സുവിശേഷം 12ാം അധ്യായം 33ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6ാം അധ്യായം 43 മുതൽ 45 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിലും നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 43ರಿಂದ 45 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. നമ്മളിൽ ഫലമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೋಚಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ഈ സമയത്ത് യെശയ്യാ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. അതിന്റെ 5ാം അധ്യായം, ಅದರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ അതിന്റെ 2 തൊട്ട് 7 വരെ 2ರಿಂದ 7ರವರೆಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಯೆಶಾಯ 5th chapter verses 2 to 7. 5ാം അധ്യായം 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುರುಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋಟವು ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. മതി. 2ാം വാക്യം മാത്രം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. ನಾವು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. അവനതിന് വേലി കെട്ടി, ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿ, അവനതിന് വേലി കെട്ടി. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ഇത് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേലി കെട്ടിയ ഒരുവനുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದವನು ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. നമുക്കറിയാം, അയ്യൂബിന് വേലി കെട്ടിയതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ಯೋಬನಿಗೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേലി കെട്ടിയ ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಲಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പറയുന്നത്, ನಂತರ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, അതിലെ കല്ല് പെറുക്കി കളഞ്ഞു. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆನು. ഒരു സർജറി നടത്തി അനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് അവനെ അകറ്റി. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು. എന്നതിന് ശേഷം അവനൊരു മുന്തിരി വള്ളി നട്ടു. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟನು. എന്നാൽ അവസാനം എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? ನಂತರ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನು? ഈ മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുമെന്ന് അവൻ കാത്തിരുന്നു. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಲು. ഈ മുന്തിരിങ്ങ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ಈ
ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಾರು? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. വലിയവരായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് വേലി കെട്ടി, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നു. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. കല്ലും മതിലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്നും അകറ്റി കളഞ്ഞു. ಕಲ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿದನು. അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. അവൻ ഫലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ಅವನು ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താണ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ നമ്മെ നടുവാൻ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡುವುದಕ್ಕೆ, നമുക്ക് വേലി കെട്ടുവാൻ, ನಮಗೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, കല്ലും പറക്കാരെയും പറക്കി കളയുവാൻ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. എന്നിട്ട് അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ಆತನು ಮೇಲಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ಆತನು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ഇവിടെ ഓരോ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് കാത്തിയുള്ളൂ, എനിക്ക് ഫലം വേണം. ಆತನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಫಲ ಬೇಕು. എന്നാൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ಆದರೆ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? കായ്ച്ചതോ കാട്ടു മുന്തിരിങ്ങ. ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. കായ്ച്ചതോ കാട്ടു മുന്തിരിങ്ങ. ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು നമ്മളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. മെസ്സേജ് തരുന്ന നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದೇಶ. നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ನಾವು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ നമ്മൾ ಇದ್ದೇವೆ. നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ಎಲ್ಲ ಇದೆ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫലം അത് കാട്ടുമുന്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫಲ ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣಾದರೆ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸಿ ದುಃಖಿಸುವ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ഓർത്ത് കരയുകയാണ്. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അതിനുശേഷം 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ആകയാൽ യെരൂശലേം നിവാസികളും യഹൂദ പുരുഷന്മാരുമായുള്ളവരേ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯಹೂದದ ಜನರೇ, എനിക്കും എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് മധ്യേ വിരിപ്പീൻ. ಈಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿರಿ. അതിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ഞാൻ എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇനി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു? ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ഇപ്പോൾ നാം ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ, ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಹಾಗೆ, യാവേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ്, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ 24-ാം വാക്യത്തിൽ കരുതുന്നത്, അവൻ കുരിശിന്മേൽ കയറി. ನಾವು 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವನು ಮರಣದ ಕಂಬವನ್ನ ಏರಿದನು. അവനെ കയറ്റിയതല്ല, ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಮರಣದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ? പീലാത്തോസ് അവനെ കയറ്റിയില്ല. ಪಿಲಾತನು ಅವನನ್ನ ಮರಣದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿಲ್ಲ. റോമ ഗവൺമെന്റ് അവനെ കയറ്റിയില്ല. ರೋಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅವನನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿಲ್ಲ. അന്നാസൻ കയ്യപ്പാവ് അവനെ കയറ്റിയതല്ല, ಅನ್ನನು ಕಯ್ಯಪ್ಪನು ಆತನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲಿಲ್ಲ, അവൻ കയറി. ಆತನೇ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು, അവന്റെ ചുമലിൽ നമ്മുടെ പാപമുണ്ടായിരുന്നു. ಆತನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪವಿತ್ತು. അവനെ ആർക്കും കയറ്റുവാൻ കഴിയില്ല പ്രിയരെ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. അവൻ തന്നെ താൻ കയറി. ಅವನು ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು അവൻ തന്നെ താൻ ഗോൽഗോഥ മലയിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. ಅವನು ಆ ಗೋಲ್ಗೊಥಾ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ, ಆ ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಅವನು ತಾನೇ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ഇവിടെ വലിയവനായിരിക്കുന്ന ദൈവം വലിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವನಾದಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ഞാൻ എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു? ನಾನು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? എന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം, യുവരക്തം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞില്ലേ? അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനുള്ളത്? ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುರಿಸಿದನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು, മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು എന്ത് സംഭവിച്ചു? ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು? വായിച്ചേട്ടത്, ಏಕೆ ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು? ഓ, അത് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായ്ച്ചത് എന്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. ಏಕೆ ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ಕೇಳುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ಪ್ರಶ್ನೆ, വേണ്ടി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുവാനുള്ളത്? ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? എന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞില്ലേ? ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದನಲ್ಲ. സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കണം കഴിവുള്ളതല്ലായിരുന്നു ആ രക്തം. ಆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತ. ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ನಾನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೆನೋ എന്നാൽ ലഭിച്ചതോ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣು. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നമ്മളിൽ നിന്നും കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയാണോ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನ ದೇವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വാക്കുകൾ നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ಯಾನ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು നമ്മുടെ ಯೋಚಿಸೋಣ. പ്രവൃത്തികളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ദൈവത്തിന് അത് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയാണ്. ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളത് കെട്ടത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊരു ഉല്ലാസം തോന്നുമായിരിക്കാം. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬಹುದು. മറ്റുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಾಗ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നും കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയല്ലേ പുറപ്പെടുന്നത്? ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತದ್ದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣಲ್ಲವಾ? ഒരുപക്ഷെ നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കത് നല്ല മുന്തിരിങ്ങയാണെന്ന്. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಎಂಬುದಾಗಿ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, നിന്നിൽ നിന്നും കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയാണ്. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ഈ മധ്യാഹ്ന വേളയിൽ പ്രിയരെ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ അവന്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ಅವನ ಕರ್ತನ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. അവൻ ശത്രുക്കളെ ഓർത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പിതാവേ ഇവരെന്നെ അറിയുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളാണെന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ, ತನ್ನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದಂತ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ತಂದೆಯೇ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಅರಿಯರು, ಇವರನ್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ്. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಾಂತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യതിയാനം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವುದು ഇല്ലെങ്കിൽ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ഇന്നും ಈ ചോദ്യം ദൈവം നമ്മോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ഞാനിനി ಇದ್ದಾರೆ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ. അതിന്റെ 11-ാം അധ്യായം, ಅದರ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, അതിന്റെ 11 മുതൽ 14 വരെ. 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಸೇರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 11 ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೆಥಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. 11-ാം വാക്യം. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. അവൻ യെരുശലേമിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് സകലവും ചുറ്റി നോക്കിയ ശേഷം നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് 12 ബഥാനിയയിൽ പോയി. ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಸೇರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಾದ್ದರಿಂದ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬೆಥಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ബഥാനിയയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരും ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുകയാണ്. ಬೆಥಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. എത്ര പേരുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ? 13 പേരുണ്ട്. 13 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ബഥാനിയയിൽ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ബഥാനിയയിൽ പാർക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಥಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. നമുക്കറിയാലോ, ബഥാനിയയിൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഭവനത്തിലായിരിക്കും സാധാരണ പാർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ಬೆಥಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ആരുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും? ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? മാർത്താ മറിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും. ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. എന്നിട്ട് 12-ാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? പിറ്റേന്നാൾ അവർ ബഥാന്യ വിട്ട് പോരുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു.
ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೆಥಾನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಹಸಿದನು. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് അതിരാവിലെ അവർ ബെഥാന്യ വിട്ടു പോന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിരാവിലെ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕರ್ತನು ಬೆಥಾನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ. അപ്പൊ അവിടെ വിട്ടതിന് ശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು? അവന് വിശന്നു, ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು. അവന് വിശന്നു, ಆತನು ಹಸಿದನು. എത്ര പേരുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ? 13 പേരുണ്ട്. 13 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. അതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമാണ് വിശപ്പുണ്ടായത്. ಅವರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿವಾಯಿತು. സാധാരണ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ബെഥാനിയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മാർത്തയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കർത്താവ് യേശു ശിഷ്യന്മാരും രാവിലെ തിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കത്തില്ലേ? ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬೆಥಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾರ್ತ ಮರಿಯಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರು ಹೊರಟು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, കൊടുക്കത്തില്ല? കൊടുക്കുമോ? ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡಲ್ವೋ? തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. കർത്താവിന് വിശന്ന എന്താ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದೇನೆ. കർത്താവിന് മാത്രം വിശന്ന എന്താ? ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದೇನೆ. 13 പേരിൽ കർത്താവിന് മാത്രം വിശന്നു. 13 ಜನರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿವಾಯಿತು. കർത്താവ് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചനല്ലേ? ಕರ್ತನು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳಿಂದ 5,000 ಜನರನ್ನ ಆತನು ಪೋಷಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. കർത്താവിന് വിശന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിന് കല്ലിനെ ഇഡ്ഡലിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಅವರು ಕಲ್ಲನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു? കർത്താവിന് വിശന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ಯಾಕೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ? കർത്താവിന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, കർത്താവിന് മാത്രമായിട്ട് വിശന്നു എന്ന് പറയാം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശന്നില്ല, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശന്നു. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು. അതിനുശേഷം എന്താണ് നാം കാണുന്നത്? ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 13ാം വാക്യം. 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ അവൻ ഇലയുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു. ಮತ್ತು ಎಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು അതിൽ വല്ലതും കണ്ടു കിട്ടുമോ എന്ന് ചെന്നു അതിനരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೇನಾದರೂ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕೀತೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നാം ചിന്തിച്ചു, മുന്തിരി എന്ന് പറയുന്നത്, മുന്തിരിങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ഇവിടെ അത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಎಂಬುದು ಅದು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೇವೆ. അഥവാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശന്നുവെങ്കിൽ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಸಿವೆ ಆದರೆ എങ്ങോട്ടാ നോക്കേണ്ടിയേ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? നമ്മളിപ്പം ബാംഗ്ലൂരിന് പോവുകയാണ്, നമുക്ക് ചായ കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരത്തിന് മേലാണ് നോക്കുന്നത്. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು. സൈഡിൽ നോക്കിയതിൽ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടോ നോക്കും. ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്തിയിൽ എന്തിനാ നോക്കിയേ? ಆದ್ರೆ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದನು? ഈ വിശപ്പ് വേറെ വിശപ്പാ. ಈ ಹಸಿವು ಇದು ಬೇರೆ ಹಸಿವು. ഈ വിശപ്പ് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അത്തിയെ നോക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ಈ ಹಸಿವು ಅದು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿವಾರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ഈ അത്തികൾ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ്. ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೇವೆ. നമ്മിൽ നിന്ന് ഫലം കാണുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശക്കുന്നു. ನಮ್ಮಿಂದ ಫಲವನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തിയെ നോക്കിയത്. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. അനേക അത്തികളോട് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳಿರ್ಬೋದು. എന്നാൽ ഒരു അത്തിയെ നോക്കി ഫലം കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನ ನೋಡಿ ಫಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದನು. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ഇന്നും അത്തിയായിരിക്കുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് നോക്കുന്നുണ്ട്, ഫലം നോക്കുന്നുണ്ട്. അവന് വിശക്കുന്നു. ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ, ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ കാണുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന് വിശപ്പ് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മാറത്തില്ല. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು
ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನ ಹಸಿವು ಅದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. കഴിഞ്ഞിടത്ത് നാം കണ്ടു കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ ಕಾಯಿಸದಾರಿക്കുന്ന ഒരു മുന്തിരിയെ കണ്ടു നമ്മൾ. ನಾವು ಕಳೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಾದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ഇവിടെ ഒരു അത്തിയെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫലമില്ല. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಇಲ್ಲ. പിന്നെ അവിടെ വേറൊരു വിഷയം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬರೆದಿದೆ. ആ മരത്തെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಆ ಮರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು അവൻ ഇലയുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನ ನೋಡಿದರು. അങ്ങനെ എന്തിനാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದು. മരമാണെങ്കിൽ ഇലയുണ്ട്, ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. അതിവിടെ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരമുണ്ട്, മരത്തിൽ ഒരു ഇലയും ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഇലയില്ലാത്ത ഒരു മരം എന്ന് പറയാം. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. കാരണം മരത്തിൽ ഇല കാണണമല്ലോ. ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ഇവത്തിൽ ഇലയുണ്ട്, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇದೆ. അപ്പൊ ഇലയുള്ള ഒരു മരം എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆ ಇರುವಂತ ಮರ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് 13ാം വാക്യം. 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. അവൻ ഇലയുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടു. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದನು. എന്നിട്ട് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು, അതിൽ വല്ലതും കണ്ടു കിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് ചെന്നു. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೇನಾದರೂ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. അതിനെ അരികെ ചെന്നപ്പോൾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರ ಇದೆ, അതിൽ ഇലയുണ്ട്, ഫലമില്ല. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇದೆ, ಫಲ ಇಲ್ಲ. നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು. നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? എന്തുണ്ട്? ഇല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ಎಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ഇല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ಎಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ? പണ്ട് നമ്മള് സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്തവരല്ലേ? ನಾವು ಮುಂದೆ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದವರು, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ടുള്ളവരല്ലേ? ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದವರಲ್ವಾ? ഇന്ന് ബൈക്കും പോയിട്ട് 4 വീലറല്ലേ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ಈಗ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 4 ವೀಲರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ഇലയുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, ഫലമില്ലാത്ത വൃക്ഷം. ಎಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮರ, ಆದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲದ ಮರ. പ്രിയരേ, നാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ അത്തിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳು. നമുക്ക് ഇലയുണ്ട്, ഫലമില്ല. ನಮಗೆ ಎಲೆ ಇದೆ, ಫಲ ಇಲ್ಲ. എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എനിക്കറിയാം. ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ചൂറ്റിക്കട്ട കെട്ടിക്കൊണ്ട് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ. ചൂറ്റുകട്ട വെളിച്ചത്തിന് ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಂಜನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 3 മണിക്ക് കൺവെൻഷന് പോയിട്ടുണ്ട്. നടന്ന് ವಿಶೇಷ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ದೂರ ಈ ಪಂಜನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ വാഴയുടെ ഇല കെട്ടി കൊടയ്ക്ക് പകരം വെച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಛತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. അന്ന് ഇല കുറവായിരുന്നു, ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ಅವತ್ತು ಎಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇലയുണ്ട്, ഫലമില്ല. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. എന്നിട്ട് ഇലയെ നോക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ಈ ಎಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರುವುದು? ഇലയുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಮತ್ತು ಎಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು. ഇതിന് കാരണം എന്താ? ಅದರ ಕಾರಣವೇನು? ഈ ഇല തന്നതാരാ? ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ഇല തന്നതാരാ? ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ഇല തന്നവനാ നോക്കുന്നത്. ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ഇല എന്തിനാ തന്നത്? എന്തിനാ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? പണ്ട് ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ഇപ്പം മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ വലിയ പ്രയാസം. ಈಗ ಈ ಕೂಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. കാരണം അവിടെ കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലമില്ല ബ്രദറെ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം
മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಈ ಕಾರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രദറെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ഇലയുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, ഫലമില്ലാത്ത വൃക്ഷം. ಎಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮರ ಆದ್ರೆ ಫಲವಿಲ್ಲದ ഈ ಮರ. കാർ തന്നത് ആരാണ്? ಈ ಕಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ അപ്പോൾ ಯೇಸು കാർ ಕ್ರಿಸ್ತ. ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ചില ഫലങ്ങൾ കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ಕಾರನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಫಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ദൂരത്തിൽ നിന്നേ കാണുന്നുണ്ട്. ದೂರದಿಂದಲೇ ಕರ್ತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. നമുക്കറിയാം മുടിയൻ പുത്രൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ಅಲ್ಲಿ ದುಂದುಗಾರನಾದಂತ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ആ പിതാവ് വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് ദൂരത്തതേ കണ്ടു എന്റെ മോൻ വരുന്നത്. ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನು ದೂರದಿಂದ ಬರುವುದನ್ನ ಆತನು ನೋಡಿದನು. എന്റെ കർത്താവ്, നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൂരത്ത് നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. വേറൊന്നുമല്ല നോക്കുന്നത്, ഫലം കാണണം. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. അതിനുശേഷം എന്താണ് നാം കാണുന്നത്? ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದೇನು? 13ാം വാക്യത്തിന്റെ പിന്നീട് പറയുന്നത്, 13ನೇ ವಾಕ್ಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ അതിനരികെ എത്തിയപ്പോൾ ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ഇലയില്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ഇലയില്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ಬರೀ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಬರೆದಿದೆ? അത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലമല്ലാഞ്ഞു. ಅದು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಲವಲ್ಲ. ഈ രീതിയിലെ മണ്ടത്തിലൊക്കെ ബൈബിൾ എഴുതി വെക്കണോ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕಾ? അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലമല്ലാത്ത സമയം നമ്മുടെ കർത്താവിന് അറിയത്തില്ലേ? ಇದು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವಂತ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? എന്നിട്ട് പറയാ അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കിയത് എന്തിനാ? ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವಂತ ಕಾಲವಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೋಡಿದಾದ್ರೂ ಏನಕ್ಕೆ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാം മാങ്ങ പറിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ അന്നേരം പറയും, പപ്പ ഇതിപ്പോ മാങ്ങയുടെ കാലമല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಪ್ಪ ಈಗ ಮಾವಿನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿಡೋ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്രകാരം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? നമ്മൾ അത്തിയാണ്, ನಾವು ಅಂಜೂರದ ಮರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. നമുക്ക് സീസൺ ഉണ്ടോ? ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲಗಳಿದೆಯಾ? ಸೀಸನ್ ಇದೆಯಾ? അത്തിയുടെയും മാവിന്റെയും ചക്കയുടെയും ഒക്കെ സീസൺ മാതിരി നമുക്ക് സീസൺ ഉണ്ടോ? ಈ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಗಳ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕಾಲಗಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೀಸನ್ ಇದೆಯಾ? നമുക്ക് ദിവസത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂർ സീസണാ. ನಮಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ಫಲ. നമുക്ക് വർഷത്തിലെ 365 ദിവസം ಸೀಸಣಾ. ನಮಗೆ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮಯ. വേറെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീസൺ ഉണ്ട്. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್. നമ്മുടെ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച 9 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ നമ്മുടെ സീസണാണ്. ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್. ആ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം കാണാം. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫಲ 1 മണി കഴിഞ്ഞ് ഊണും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സീസൺ അല്ല. 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿತು. അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് വരുന്നത്. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕರ್ತನು ಬರೋದು. 2 മണിക്ക് കർത്താവ് വരുന്നത് പറയും സീസൺ അല്ല. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട്, കുറച്ചു പേര് വരും. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ, അത് സീസണാ. ಅದು ಒಂದು ಸೀಸನ್. ഒരു പ്രേയർ ഉണ്ട്, അത് സീസണാ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಅದು ಸೀಸನ್. ബാക്കിയെല്ലാം സീസൺ അല്ല. ಬೇರೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕರ್ತಾവ് പറയുന്നത്, അത്തിയെ നോക്കി പറയുന്നത്, ಕರ್ತನು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, നിനക്ക് എല്ലാ സമയവും സീസൺ തന്നെ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವೂ ಸೀಸನ್. നമുക്ക് നമ്മിൽ നിന്നും ഫലം പുറപ്പെടേണ്ടത് 1 മാസം 2 മാസത്തേക്കല്ല, എല്ലാ സമയവും ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಫಲವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രിയരേ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ദൈവം ദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ದೇವರು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ദൈവം നമ്മളിൽ ഫലം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ആ ചോദ്യം ഇത് ചോദിക്കും, ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളോട്? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು? ഇത്രമാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ? ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നു,
ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, മക്കളെ തന്നു, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, വിവാഹം ചെയ്തു, ಅವರ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ, എല്ലാം ചെയ്തു. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ഇലയുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, ಎಲೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. എന്നാൽ ദുഃഖരെന്ന് പറയട്ടെ, ಆದ್ರೆ ದುಃಖಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ നമ്മൾ ಏನಂದ್ರೆ ഇന്ന് ഫലം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഫലമില്ല. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನ ಕರ್ತನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തക്ക നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുവാൻ ನಾವು ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12-ാം അധ്യായം 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ അതിന്റെ 24-ാം വാക്യം. ಅದರ 24ನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು, ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದು. സ്വയം ചാകണം. ನಾವು ನಾವು ಸಾಯುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಭಾವ ಅದು ಸಾಯಬೇಕು. നാം നമ്മെ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. യേശുവോട് പറയുന്നത്, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ അത് തനിയേ ഇരിക്കും, ಒಂದೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದು, ചത്തുവെങ്കിലോ ಸತ್ತರೆ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും. ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದು. നാം ചാകണം, ನಾವು ಸಾಯಬೇಕು, നാം ചത്തേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. ನಾವು ಸತ್ತೇ ಸಾಯಬೇಕು. നാം നമ്മുടെ സ്വയം ഇന്നും ജീവനോടിരിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಶರೀರ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಈಗಲೂ ಜೀವದಿಂದ ಇದೆ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അംഗമാണ്, എല്ലാവരും ഇതിൽ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് വെസ്ബേർ പറഞ്ഞല്ലോ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ആ രീതിയിൽ നാം സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವುದು, ആ ഒരു രീതിയിൽ നാം സന്തോഷിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. വേറൊരു 1-2 ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ಒಂದೆರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യം. ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯೋಪದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು. പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು. നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഉരിയണം. ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. പഴയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കളയണം. ನಾವು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. അതിനുശേഷം പറയുന്നത്, എന്നിട്ട് വേണം പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ. ನಂತರ ನಾವು ಹೊಸ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഴയ വസ്ത്രത്തിന്റെ മേളിൽ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങ് ഇടുക. ನಾವು ಆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല പറഞ്ഞത്. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. എന്നാൽ നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവം മാറുന്നില്ല. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. പുതിയ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ ധരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಆ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ, ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഇവിടെ പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഫലം ദൈവം കാണണമെങ്കിൽ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲವನ್ನ ದೇವರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ഒന്ന്, നാം സ്വയം ചാകണം, മരിക്കണം. ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಯಬೇಕು. അത് ഡെയിലി ഓരോ ദിവസവും നാം ചത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಯಬೇಕು. രണ്ടാമതായിട്ട്, ಎರಡನೇದಾಗಿ എഫേസ്യർക്ക് 4-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യത്തിൽ ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ നമ്മുടെ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ പഴയ വസ്ത്രം, പഴയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഉരിഞ്ഞ് കളയണം. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು. എന്നിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിക്കണം. ನಂತರ ನಾವು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. അത് മാത്രമല്ല, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ അതിന്റെ 2-ാം വാക്യം, ಅದರ 2ನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ന്റെ 2, ತೋಟಗಾರನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಫಲ ಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ,
ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നു. ಆತನು ಆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ വലിയവനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെത്തിക്കളയാറുണ്ട്. ಆ ದೊಡ್ಡವನಾದಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ശുദ്ധി ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെടി അത് നന്നായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ಒಂದು ಗಿಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ അതിന് ചുറ്റിലെ മണ്ണെല്ലാം മാറ്റും. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಸಿ, അപ്പോൾ മണ്ണ് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് ചില വേരുകളൊക്കെ കട്ടായി പോകും. ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. അപ്പൊ അത് കൃഷിക്കാരനറിയാം, ಅದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ഞാൻ ഈ വെട്ടി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಸುವಾಗ ചെടിക്ക് അല്പം വേദന ഉണ്ടാകാം, ಆ ಬೇರುಗಳು ಕಟ್ಟಾಗುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗ್ತದೆ. എന്നാൽ എന്റെ ചെടി വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ಆದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ, എന്റെ ചെടിയിൽ ഫലം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ അല്പം വേദന എന്റെ ചെടി അനുഭവിച്ചേ മതിയാകും. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ನನ್ನ ಗಿಡ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ഞാനൊരു വാക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಒಂದು ವಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മെ ചെത്തുന്നുണ്ട്. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. പല രീതിയിൽ കൂടി നാം മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. വേറൊന്നിനുമല്ല, ಏನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, കർത്താവ് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല ഉദ്ദേശം. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ഇവിടെ ദൈവം നമ്മെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നത്, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕೆತ್ತಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು, നമ്മെ വെടിപ്പാക്കുകയാണ്. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ആരെങ്കിലും ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആ ചെത്തലിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി ഇന്ന് പോകുന്നുവെങ്കിൽ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಯಾರ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಕೆತ್ತುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತ ನೋವಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ, ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, നമ്മെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനെ ഞാൻ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നു. ಆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഉൽപ്പത്തി, ജെനസിസ് ಆದಿಕಾಂಡ 49 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ അതിന്റെ 22ാം വാക്യം. ಅದರ 22ನೆಯ ವಾಕ್ಯ. ಯೋಸೇಫನು ಬಹು ಫಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿರುವ ಫಲವೃಕ್ಷದಂತಿದ್ದಾನೆ. യൂസഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം. ಯೋಸೇಫನು ಬಹು ಫಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. യോസഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷമെന്ന് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ಯೋಸೇಫನು ಬಹು ಫಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. യോസഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷമാകുവാൻ കാരണം എന്ത്? ಯೋಸೇಫನು ಬಹು ಫಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾದ ആ യോസഫിനെ ദൈവം ചെത്തി വെടിപ്പാക്കി. ಆ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೆತ್ತಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದನು. തന്റെ സ്വന്തം വീട് വിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ തന്നെ തിരസ്കരിച്ചു. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರು ಆತನನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. തന്റെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ പൊട്ട കിണറ്റിലിട്ടു. ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಆ ಒಂದು ಹಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಕಿದರು. പോത്തിഫറിന് വിലക്ക് കൊടുത്തു. ಅವನನ್ನು ಪೋತಿಫರನಿಗೆ ಮಾರಿದರು. അതിനുശേഷം കാരാഗൃഹത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ನಂತರ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾದು ഇവിടെ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത, ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ യൂസേപ്പ് ഫലപ്രദമായ ಯೋಸೇಫನು ಬಹು ಫಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ನಾನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮರವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ, നമുക്കൊരു വഴി ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೇವರು ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. അതേത് പ്ലാനാണെന്ന് അറിയാമോ? ಅದೇನೆಂದರೆ, ആ വഴി അപ്പന്റെ വീട് വിട്ടിട്ട് സഹോദരൻ ദാനിലേക്ക് ചെന്ന് ദോദാനിൽ നിന്ന് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കേറുവായിട്ട് പോത്തിഫറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടുന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷമായത്. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿಯಿಂದ ದೋಗಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪೋತಿಫರನಿಗೆ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡುವ ವೃಕ್ಷವಾದ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಿಯರೇ, നാം ഓരോരുത്തരും യോസേഫിനെ പോലെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം
ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಸೇಫನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಭರಿತವಾದಂತ ವೃಕ್ಷವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കുറിച്ച് നീ ഒരു ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೆ നാം ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ആ വഴി എന്നുള്ള ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു പോകരുത്. ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಂತಿರುವ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಸುಗಮವಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, എനിക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ല ബ്രദറെ, ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ನನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഒത്തിരി എന്റെ മേലുണ്ട്, ನನಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. തെറ്റിപ്പോയി. ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഏക മകനായിട്ട് സ്വന്തം മകനായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ഒരു ಬಯಸುವುದಾದರೆ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷമായി നിനക്ക് തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ പല കുഴികളിൽ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയ മതിയാകും. ಅನೇಕ ಹಾಳು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. നമുക്കറിയാമല്ലോ ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋ താനെ ഇത്ര വലിയ ദൈവദാസന്മാരാക്കി തീർക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರ ದಾಸರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? അവരുടെ പേര് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണം എന്താണ്? ಅವರ ಹೆಸರು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? അഗ്നിയിൽ ഇടാതെ കണ്ട ദൈവത്തിന് അവരെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ಆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಕದಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അവരെ അഗ്നിയിൽ ഇടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅವರನ್ನ ಆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. നാം ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವಾಗಬೇಕು. നാം എരിയുന്ന തീച്ചുളുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. എന്നാൽ ഒരു വസ്തുത, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತೆ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. നീ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ കൂടി തന്നെ നിനക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ನೀನು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ഇത് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തില്ല, ಇದರಲ್ಲೇನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. എന്നാൽ എന്റെ കൃപ നിന്നോട് കൂടി. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ആരെങ്കിലും ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಯಾರದೇ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ യോസേഫ് നമ്മോടൊരു വസ്തുത പറയുവാനാണ്. ಯೋಸೇಫನು ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ? യോസേഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം. ಯೋಸೇಫನು ಬಹುಫಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ യോസേഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം. ಯೋಸೇಫನು ಬಹುಫಲವನ್ನು ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അവൻ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നെന്ന് അറിയാമോ? ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? അവൻ എവിടെ? ಹೊರತೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. നീരുറവിനരികെ അവൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ಹೊರತೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്ന വീടാണെന്ന് ചോദിക്കും ആദ്യം. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನೀರೇನಾದ್ರೂ ಹತ್ತ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ. എന്നാൽ ഇവിടെ യോസേഫ് പറയുന്നത്, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂತಿರೋ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, നീരുറവയുടെ സ്ഥലമാണ്. ಅದು ಹೊರತೆಯ ಬಳಿ. എനിക്ക് ദൈവവചനം അധികമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്, നിരാശയുണ്ട്, കഷ്ടതയുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്, ക്ലേശമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ಎಲ್ಲ ದುಃಖ, ಕಣ್ಣೀರು, ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. എന്നാൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳ അല്ല, ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, ಅಥವಾ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ നീരുറവിനരികെ. ಅದು ಹೊರತೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട്, നീരുറവ് അരികെ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷം ഫലമില്ലാതെ വരുമോ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀರಿನ ಹೊರತೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ವೃಕ್ಷ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಇರುತ್ತಾ? ഈ നീരുറവ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ಏನ್ ಹೊರತೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ? ദൈവവചനത്തെ കാണിക്കുന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. ദൈവവചന പാരായണം നമ്മെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയും. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ವೃಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ഇക്കാലത്ത് ദൈവവചന ധ്യാനത്തിന് വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, തേനിലും തേൻകട്ടയിലും മാധുര്യമാണ് അവിടുത്തെ വചനം. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಇದು
സിഹിയാಗಿದೆ, രുചിയാಗಿದೆ. തേനിലും തേൻകട്ടയിലും മാധുരമേരിക്കുന്ന വചനം നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ಅದು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಶೋಧಿಸಿದ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. അത് മാത്രമല്ല അവിടെ യോസേഫിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ಯೋಸೇಫನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. എങ്ങനെയാണ് യോസേഫ് ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷമായത്? ಹೇಗೆ ಯೋಸೇಫನು ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡುವ ವೃಕ್ಷವಾದನು? അതിന് എന്താണ് അതിന് ശേഷം പറയുന്നത്? ಏನು ಅದರ ನಂತರ ನೋಡುವುದು? അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടരുന്നു. ಬೆಳೆದು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿರುವ അപ്പോൾ ഫലപ്രദമായ യോസേഫ് എന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു. ಈ ಒಂದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುವಂತ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಮರದ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ. ആ മതിലിന്റെ മേൽ പടരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് യോസേഫ് മാറി. ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿ ಹರಡುವ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ. ഈ മതിൽ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ഈ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ? നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. പ്രതിസന്ധിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ആ സ്ഥാനത്തെ സമയത്ത് പലപ്പോഴും നാം പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. എന്നാൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷമായി തീർന്ന യോസേഫ് എന്ത് ചെയ്തു? ಆದರೆ ಫಲಭರಿತನಾದ ವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಯೋಸೇಫನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? 6 അടി പൊക്കമുള്ള മതില്, 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೋಡೆ, ചെറിയൊരു ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഉയരമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ആ വൃക്ഷം, ಆ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಒಂದು ಎತ್ತರ ಇರುವಂತ ಆ ವೃಕ್ಷ വളരാൻ തുടങ്ങി. ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ വളർന്നു മതിലിന്റെ മേൽ പടരുകയാണ്. ಅದು ಬೆಳೆದು ಅದು ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ഇതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ചില വസ്തുക്കൾ നാം ഇത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. നമ്മിൽ നിന്നും ഫലം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ നോക്കാം. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ. എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿಂದ ಫಲ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? എന്റെ കർത്താവിന്റെ നാമം എന്റെ ഫലം കൊണ്ട് മഹിമപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ನನ್ನ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ അയൽവാസികൾ പറയാണ്, ನನ್ನ ನೆರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ഓ ഇവർ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ಇವರು ಕರ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ആ സമയത്ത് ഫലം അവന് കാണുവാൻ കഴിയും. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲ ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, നമ്മുടെ വൈരികളായിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ, ನಮ್ಮ ശത്ರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಇವರು നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, നമ്മുടെ ജീവിത സ്വഭാവം കണ്ടുകൊണ്ട്, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು നമ്മുടെ ನೋಡಿ, ദൈവമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം കണ്ടുകൊണ്ട് ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയണം. ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ഇവരോ ಇವರು ആ ശാലേം അസംബ്ലിയിലെ വിശ്വാസികളാണ്. ಇವರು ಶಾಲೋಮ್ ಚರ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. മഹത്വം ആർക്ക് പോകുന്നു? ಯಾರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ഈ ഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ಈ ಫಲವನ್ನು ನೋಡಿ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ഞാൻ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ചോദിക്കട്ടെ, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. കടന്നു വന്നു കേട്ടു പോകുന്നു അത് മാത്രമല്ല, ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. വരിക, ഇരിക്കുക, തിന്നുക, പോവുക അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. ಬಂದ್ವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ತಿಂದ್ವಿ, ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ദൈവം അതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ದೇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು. വിശ്വാസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മിൽ നിന്നും ഫലം കാണുവാനാണ്. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ದೇವರು ಫಲವನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. കൈക്കുന്ന കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ അല്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನಲ್ಲ ದೇವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ഫലമില്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷമായിട്ടല്ല ദൈവം നമ്മെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ഫലമുള്ള ഒരു വൃക്ഷം. ನಾವು ഫല ಕೊಡುವ ಮರಗಳಾಗಬೇಕು. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15 ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು 15ന്റെ 2ാം വാക്യം. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಫಲ ಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. അധികം ഫലം കായ്ക്കണം, അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. അതിന്റെ 8ാം വാക്യം. ಆದರೆ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. അതെ, നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ
ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ എന്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, എന്റെ പിതാവ് സന്തോഷിക്കുന്നു. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. അഥവാ ഫലമില്ലെങ്കിൽ ಅಥವಾ ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ നമ്മുടെ കർത്താവിന് സന്തോഷമില്ല, ദുഃഖമാണ്. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, ದುಃಖವೇ. അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಿರಿ. അതിന്റെ 16ാം വാക്യം കൂടെ, ಅದರ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀವು ಕೊಡುವ ಫಲವು ನಿಲ್ಲುವಂತದಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ഇല്ല, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ഇല്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ഇനിയും ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ദൈവം നമ്മളെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ദൈവം നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ನಮಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കണം. ನೀವು ಹೋಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕು. ദൈവത്തിന്റെ ഏക ഉദ്ദേശം, ದೇವರ ಒಂದೇ ಒಂದು അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದರ അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿರುವುದರ അവൻ നമ്മെ 40 വർഷം 50 വർഷം 60 70 വർഷം ഈ ഉലകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ನಮ್ಮನ್ನು 40 50 60 70 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶ, നിങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കണം. ನೀವು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವ, നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കണം. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಲವು ನಿಲ್ಲುವಂತದಾಗಬೇಕು. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ഒരു ಇದ್ದೇನೆ. വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ദൈവം ഇന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് ഫലം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ದೇವರು ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಫಲವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. മറ്റുള്ള ആരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಬೇರೆಯವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ദൈവം നമുക്ക് ഇപ്രകാരമാണ് കരത്തിന്റെ ആകൃതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಸ್ತದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ തള്ളവിരൽ എന്നെയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ಈ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കും. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല. ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. പ്രത്യേക രീതിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് കൈയുടെ ആകൃതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. അതുകൊണ്ട് മധ്യാഹ്ന വേളയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മിലേക്ക് നോക്കാം. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ. എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ನಾವು ದೇವರು ಬಯಸುವಂತ ಫಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? നമുക്ക് സ്വയം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. അതുമാത്രം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാട്ടെ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ, കുടുംബമായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളോടൊത്ത്